together. And he's at Thrissur, so we often come across with patient consultation and otherwise. So thank you for this opportunity to talk to doctors in health services who are the backbone of health services in Kerala. I'm not an expert in geriatrics, to be frank, but my interest in geriatrics started off when I found that I didn't know how to treat older people, even after 4 years of my post-graduation MD medicine. So when I'm taking this session, you should understand that it's from my experience of ignorance that I'm talking. So I thought of things that every doctor would like to know about geriatrics, because geriatrics itself is a full-fledged branch, and talking everything about geriatrics in 40 minutes won't be good and won't be practical. And also practicing geriatrics practically is also difficult. So it has been 8 years since I have started practicing geriatrics along with general medicine, which is my prime specialty. And we will be talking about things that I did not know, which I learned, and what I thought could be practically done in the busy OPDs that we have, the busy practices that we have. And some theory will definitely be there, some stories will be there. But at any point when this becomes boring, please stop me. We will discuss, because more of discussion would be helpful, I think, than talking about more theory. മലയാളത്തിൽ ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നത് കുഴപ്പമില്ലെന്ന് അഭിലാഷ് സാറ് പറഞ്ഞു. So മലയാളം ഇംഗ്ലീഷുമായിട്ട് നമുക്ക് പോകാം. So I'll be sharing my slides. Hope the slides are visible. Slides okay. Slideshow okay. പക്ഷേ അത് 15 ലെവൽ എത്തിക്കുമ്പോ പിന്നെ പൈസ കൊടുക്കണം. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. എന്റെ സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. സ്ലൈഡ്സ് കാണുന്നുണ്ടോ? സ്ലൈഡ്സ് കാണാം. ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് കാണാം. ജെറിയാട്രിക്സ് മസ്റ്റ് നോസ് ഇൻ ദി എൽഡർലി കെയർ. ഇപ്പൊ മാറി. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാവോ? ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ ആണ്. Okay. So geriatrics must knows in elderly care for every doctor. You might be wondering what these photos are about, but we will talk about it at the end of our session. സ്ലൈഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ? ഇല്ല, സ്ലൈഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ? സ്ലൈഡ് കാണാം, പക്ഷെ സ്ലൈഡ് ഷോ അല്ല. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് സെഷൻ കിട്ടി. ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് വന്നു. Okay. So the session will throw insights into geriatrics definition and its growing relevance. Communication, how to communicate with older adults. Geriatric syndromes, not all the geriatric syndromes, but most important ones that we come across every day. 5 M's of geriatrics and some stories from a routine day in a geriatric group. So it's not complete, but it will be practical. As you know, the population is getting older. The time taken for people older than age 60 to double is just 35 years for India. From 2020 to 2055, it's projected that the geriatric population will be double that it is now. So people are living longer. There's another 20 years that gets added from 60 years. So how we spend these years depends on, it all depends on health. So health in older age is not random. What makes us age differently is where we live, our health behavior, our access to healthcare, who we are, our genetics. So there's no typical older person.
You might be seeing an 80-year-old still surfing in the sea, and at the same time, we see a 60-year-old who is totally dependent for his activities in our ward today. So age is just a number, actually holds true. So what makes people to age different? So aging is not a distinct phase of life which is disconnected from the previous life stages, but it's a continuum of life course availed in previous life stages. And healthy aging is the process of developing and maintaining the functional ability that enables well-being in older age. The years 2021 to 2030 is said to be the decade of healthy aging, and it seeks to change how we think, feel, and act towards age and aging. So, for definition, geriatrics is the care and treatment of older adults, and gerontology is the scientific study of the aging process. Ignaz Leo Nasher, the father of geriatrics, defined geriatrics from geras being old age, and iatricos relating to the physician is a term I would suggest as an addition to our vocabulary to cover the same field that is covered in old age, that is covered by the term pediatrics in childhood, to emphasize the necessity of considering senility and its disease apart from maturing and to assign it a separate place in medicine. So, geriatrics applies to older adults the same way as pediatrics applies to children. A child is not a miniature form of an adult. അതുപോലെ തന്നെ an older adult or someone above 60 years for a definition's sake is not a grown up adult. The needs in this age are different, their presentations are different, their doses are different as we find in pediatrics. In MBBS, we learn pediatrics as a separate subject, even though we all don't become pediatricians, because it is needed for a basic physician to know basic pediatrics. Same way, basic geriatric knowledge is needed for every physician or every practitioner, because the population in the older age is very high. So we are going to treat, and we are still treating every day in our practice. We are coming across older people, we are treating them, but are we applying the geriatric principles? I hope it is not, because we are not trained in it. Our medical education after CBME has started introducing geriatrics, but we, including me, was not trained even after MD medicine in geriatrics. So who is an older adult? It's my grandparents and parents now. It's me in the next 20 to the 40s, 20 to 30 years. So I need to know what happens when I age, even as an individual, more so as a healthcare provider. When I tell patients about geriatrics, I tell them, see, you might not develop an MI, so you might not require a cardiologist. You might not develop a stroke, but you will not. So you might not require a neurologist in the future, but you will definitely age. So it's important for us or for every person to know what actually happens with aging. Now, what is the goal of geriatric care? Geriatric care is not palliative care. It is not palliative care, and this is an important point that each one of us should know going forward. The goal of geriatric care is to keep them as functionally independent as possible, provide quality. So, functional independence, function, and quality of life are the two key words when it comes to goals of care in geriatrics. So it is adding life to years and not years to life. So how is geriatric care different? I request audience to mute. So how is geriatric care different? Clinician has to spend more time with older adults who has many things to say beyond the ഡോക്ടർ അനീഷ് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാവോ? Okay. So clinician has to spend more time with older adults who has many things to say beyond obvious clinical signs. So the first thing is to listen. And clinical signs are mostly unusual and atypical. Actually, atypical presentation is a rule than an exception.
For example, an 80-year-old with a urinary tract infection will not present to you with lower dysuria, fever, or lower abdominal pain, but they might present you with an altered sensorium, as with delirium. So knowing these atypical presentations becomes important in when we are seeing an older adult. Clinicians must think beyond conventional learning of disease or organ-specific diseases or symptoms, as Dr. Sunny did in Manichitharthal. So the big challenge is the needs of older adults with multiple chronic conditions vary. It's a personalized care. A one size does not fit all. And what made sense earlier may not make sense now. Priorities change as you age. So understanding the needs of the older adults helps you to deliver the quality of care that they are expecting rather than the kind of care you think they might want. Ageism is something which is very prevalent, especially studies have shown a high ageistic attitude among healthcare workers. And why that should change is because as we age, as we reach a stage where we need healthcare, if we want age friendly healthcare, there needs to be a change. So, this is from a survey done among older adults, and this is what they had to say. We don't want healthcare providers to tell us that it's all because of our age. പ്രായം കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ പ്രായമൊക്കെ ആയില്ലേ എന്നുള്ള ഡയലോഗ്. I want to feel as if you are talking to me as an individual with my specific needs, not just as other older persons who are all alike. We want interaction with providers rather than pamphlets. Be personal, get to know me, and don't be rushed. Then it's easier for me to share. So some age-related changes that we need to be mindful of is in mind, they have decreased reaction time. So there might be an increased time to recall, but that doesn't mean that they're demented. They might have decreased ability to focus, a difficulty in adapting to changes in light, a difficulty to hear high-pitched sounds, a decreased physical strength, decreased balance, and coordination. So coming to communication, some practical tips. It's very common for people to shout when you know that the person in front of you has some hearing problem. പ്രത്യേകിച്ചും പ്രായമായവരും കൊണ്ട് ഒ പി വരുമ്പോൾ കൂടെ മകളോ മകനോ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യമേ അവർ പറയും അച്ഛന് ചെവി കേൾക്കില്ല കേട്ടോ. ആൻഡ് ദിസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വെൻ വി വർ MBBS സ്റ്റുഡൻസ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഹിസ്റ്ററി എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ബൈസ്റ്റാൻഡർ പറയുകയാണ് അച്ഛന് ചെവി കേൾക്കില്ല. പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം ബൈസ്റ്റാൻഡറിൽ നിന്ന് എഴുതി ഹിസ്റ്ററി പ്രസന്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകും. ഈ ശീലം has been with us. So talking to a person who has some hearing impairment, approach from the front, speak on the side of the good ear, encourage the use of hearing aids and glasses for sensory perception, communicate at face level, and don't cover your lips, but that may not be always possible, especially in our OPs for infection prevention control measures. But then they lip read. So one one thing that I noticed before COVID and after COVID was people who were able to understand what I say were not able to understand me after COVID because of the masking that came in. Reduce background noise. A noisy environment may not be a good place for communication with an older person. Speak in a low tone, don't shout. പലപ്പോഴും ചെവി കേൾക്കില്ല എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയുമ്പോൾ ഉറക്കെ സംസാരിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. But that might give an impression of being angry. And also allow time to respond. Speak slowly, simple, short sentences. One thing that can be done is ഒരാൾ വന്ന് ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റി എന്ന് ചോദിച്ച് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക. അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഇറ്റ് നീഡ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദ ഗോൾഡൻ 90 seconds ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഈ 90 secondsലാണ് നമുക്ക് അവരുടെ മോസ്റ്റ് കൺസേണിങ് പ്രോബ്ലംസ് കിട്ടുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഗോൺ. It's similar to us waiting outside the professor's room for Viva. ഈ വൈവയ്ക്ക് എന്ത് ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കും വരിക, അതിന് എന്ത് ഉത്തരം പറയണമെന്നൊക്കെ നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ വിചാരിച്ച ചോദ്യം കിട്ടി നമ്മളെല്ലാം ഉത്തരം വിളിച്ച് പറയും. പക്ഷെ ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ കംപ്ലീറ്റ് കിളിവും. ദ സെയിം തിങ് ഹാപ്പൻസ് വിത്ത് ഓൾഡർ പീപ്പിൾ, എസ്പെഷ്യലി ഇഫ് ദേ ഹാവ് മൈൽഡ് കോഗ്നിറ്റീവ് ഇമ്പയർമെന്റ്. അവരിങ്ങനെ അത് പറയണം, ഈ പ്രശ്നം പറയണം, ചിലർ എഴുതിക്കൊണ്ട് വരും, ദാറ്റ്സ് ഈസിയർ. ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ഹാപ്പൻ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഗോ ഹോം ആൻഡ് പിന്നെ വിളിച്ച് പറയും ഡോക്ടറെ ആക്ച്വലി നടുവേദനയ്ക്കാണ് വന്നത്, അതൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം പറഞ്ഞു. ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കില്ലേഴ്സ് ആർ ഡോണ്ട് വറി, അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പൊ പറയണ്ട, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. സോ ടെൻഡർ ലവിംഗ് കെയർ എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും വേണം, അത് ജെറിയാട്രിക് പേഷ്യൻസിന് മാത്രമല്ല. സോ ജെറിയാട്രിക് കെയർ ഇസ് നോട്ട് ടെൻഡർ ലവിംഗ് കെയർ അലോൺ. ദർ ഇസ് എ സയൻസ് ബിഹൈൻഡ് ജെറിയാട്രിക്സ് ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ സയൻസ് ഓഫ് ജെറിയാട്രിക്സ് ടുഡേ. അപ്പം വി ഹാവ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കേസ് ഷീറ്റ്. An adult patient, you take a history,
you have a physical examination, you make a diagnosis. What is extra in a geriatric patient is after your family history, personal history, social history, immunization history, you add a geriatric history. There are things that you need to ask specifically in a geriatric patient. It's a little long presentation. I will try to cut it short. But ചില സ്ലൈഡ്സ് എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കണേന്ന് പറയും. അപ്പോൾ മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം. ബാക്കി സമയം വായിക്കും, കുഴപ്പമില്ല. സോ ഹിസ്റ്ററി, ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് ജെറിയാട്രിക് അസസ്മെന്റ്. നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ടോക്കിൽ നിന്ന് വേറെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് പഠിച്ചിട്ട് പോകണം. വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ആസ്ക് എക്സ്ട്രാ ഇൻ എ ഓൾഡർ അഡൽട്ട്, irrespective of the specialty where they come in, irrespective of the symptoms they come with, irrespective of the diagnosis with which they are admitted. First thing is the functional status, whether they are dependent or independent. We'll be talking about how to assess functional status later on. സ്വന്തം കാര്യമൊക്കെ സ്വയം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ, അതൊന്നുണ്ട്. രണ്ട്, മെമ്മറി ഡിസ്റ്റർബൻസസ്, നിങ്ങൾക്ക് മറവി സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ. ഇറ്റ്സ് എൻ yes or no question. It doesn't mean that it is dementia, but a question which may not be related to the presenting complaint. History of falls in the last 6 months or fear of fall. Fear of fall, വീഴും എന്നുള്ള പേടി itself is a predictor of fall. Yes or no? History of leaking, urinary incontinence. Yes or no? Are you taking 5 or more regular medications? That is polypharmacy. Loss of it, വിശപ്പില്ലായ്മ. It's not a normal part of aging, but it is one of the geriatric giants, anorexia of aging. But there might be other reasons for loss of appetite which you might be able to correct. Loss of weight of more than 5 kg in the last 3 months. Visual impairment, കാഴ്ചയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ, അത്രേ ഉള്ളൂ. എത്രയുണ്ടെന്നുള്ളതോ 6/6 ആണെന്നുള്ളതൊന്നും അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയർമെന്റ്, കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആൻഡ് സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർബൻസസ്. If these questions can be asked in every OP, we have made progress with geriatrics. Each of these questions represent geriatric syndromes, which we'll be talking about. And functional status, so functional decline, dementia, falls, urinary incontinence, polypharmacy, anorexia of aging, loss of weight, that is sarcopenia, visual impairment, hearing impairment, sensory loss, constipation, and sleep disturbances. So some of the presentations might be as syndromes than a single symptom. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നു, റേഡിയേഷൻ ഉണ്ട്, സ്വെറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, ഹി ഹാസ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡിസ്റ്റി ആൻഡ് അക്സേഷൻ, വി സെൻഡ് ദം ടു ദ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഹി ഈസ് എ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഇൻ കാർഡിയോളജി. അതേപോലെ ഇഫ് യു സ്ക്രീൻ ഫോർ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ടേൺസ് പോസിറ്റീവ്, ദിസ് പേഷ്യന്റ് റിക്വയർസ് എ ജെറിയാട്രിക് അസസ്മെന്റ്. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്താ പ്രസന്റേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. So what are geriatrics? So some of the slides have been taken from the NPHC modules for health service dogs, and most of you have seen that. So beautiful slides which have been prepared for the program. So a syndrome is a group of common symptoms and signs like hemiplegia. Hemiplegia is stroke മാത്രമല്ല. It could be a tumor, it could be SDH. Similarly, a fall in an elderly patient might not be totally orthopedic. It might have multiple reasons. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ syndrome എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. So 4 I's or the geriatric giants: impairment of intellect, immobility, instability and incontinence. നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പല രീതിയിൽ ഇനി മാറി തിരിഞ്ഞൊക്കെ വരും. ഇമ്പയർമെന്റ് ഓഫ് ഇന്റലക്റ്റിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് കോഗ്നിറ്റീവ് ഇമ്പയർമെന്റ്, which comes with dementia, delirium and depression. So the 3 D's: dementia, delirium and depression. Immobility leading to fall, leading to sarcopenia. Instability leading to fall. Incontinence can happen. There are certain newer geriatric giants which are defined called frailty, sarcopenia, anorexia of aging, elder abuse. നമ്മൾ പണ്ട് battered baby syndrome എന്നൊക്കെ ചൈൽഡിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ elder abuse is also very common but very 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 under recognized. Polypharmacy, multiple specialists. നമ്മുടെ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ കേരള ഓരോ ഓർഗൻ ഓരോ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനുമാണല്ലോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെയും കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടും. അങ്ങനെ ഒരു 5 അസുഖം ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരു 5 പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും, പല ടൈപ്പ് മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാവും. ഒരു പനിയായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇപ്പം ജനറൽ ഒ പിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ദേ ആർ ആക്ച്വലി ടേക്കിംഗ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡു മോർ ഹാം ദാൻ ഗുഡ്. സോ മെഡിസിൻ റിക്കൺസിലിയേഷൻ ബിക്കംസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഗെറ്റിംഗ് all the drugs together becomes important. ഇതിന്റെ ഒപ്പം കുറച്ച് മറവിയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറച്ച് കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും, കുറച്ച് കഴിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, ചിലത് 2 പ്രാവശ്യം കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും. So it's all linked. So the presenting symptom in an older person might be just the tip of the iceberg with these geriatric syndromes hidden underneath. So we need to screen and bring those
out. ഇതിനാണ് ഒരു കോംപ്രഹെൻസീവ് ജെറിയാട്രിക് അസസ്മെന്റ് ഒരു ജെറിയാട്രിക് അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഹാസ് ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് എബിലിറ്റി, ഡിസീസ് സിവിയറിറ്റി ആൻഡ് കോമോബിഡിറ്റി, സപ്പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആൻഡ് നീഡ്സ് ആൻഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് കോഗ്നിഷൻ. ഇതിൽ ഈ ഡിസീസ് സിവിയറിറ്റി ആൻഡ് കോമോബിഡിറ്റി മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രാക്ടീസിൽ നടക്കുന്നത്. ബട്ട് what is more important concerning an older adult would be the mental health and cognition, because what matters to them at that point is different from a normal adult. So CGA has multiple domains: a physical domain, which we might go through when we do the physical examination, but a psychological domain is there. There's a functional domain, the functional stats all over ADL and IADL, the future wishes of the patient. The social domain: is there anyone to take care of them? Is there anyone to cook food for them? Nutrition becomes important. ഇതെല്ലാം പീഡിയാട്രിക്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരുന്നു, ഡെവലപ്മെന്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരുന്നു, ന്യൂട്രീഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരുന്നു, സാധാരണ ഹിസ്റ്ററി പോലെ അല്ലായിരുന്നു. So there are multiple aspects when CGA is time consuming, and we won't be discussing fully about CGA and whether CGA is practical in every setting. അതും ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. CGA is like whole body checkup for elderly with special focus treating the function, improving quality of life. I request you to please mute. So പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ മക്കൾ വെളിയിലാണ്, കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ വലിയ വീടുകളും അച്ഛനും അമ്മയും ഒറ്റയ്ക്കും ഒരു കെയർ ടേക്കർ എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് പലപ്പോഴും കാണുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ they bring them for executive check-up. അപ്പൊ എല്ലാ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും എക്കോ ചെയ്തു, ECG ചെയ്തു, എല്ലാം നോർമലാന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ അമ്മയുടെ ക്ഷീണത്തിന് കുറവൊന്നുമില്ല. So CG is not a blood test. That's the first thing to know. It is based on history as well as some examinations that can easily be done. Now, CGA should not be done in everyone above 60 years because it's a waste of time. It is not cost effective because it takes time. So, ആർക്കാണ് CGA? Who should get priority for a comprehensive geriatric assessment? An older adult with one or more of the geriatric giants, age more than 75, needs help with ADL. That's നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു, ability to do things by themselves. Lives alone, a person, elderly patient living alone, he needs a CGA. History of falls or fear of fall, history of delirium or confusion, history of urinary incontinence, more than 2 admissions to acute care hospital, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അഡ്മിറ്റ് ആവേണ്ടി വരിക, ഫെയിലിയർ ടു ത്രൈവ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിനാണ് ആക്ച്വലി ഒരു ജെറിയാട്രിക് അസസ്മെന്റ് വേണ്ടി വരിക. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 12 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സ്ക്രീൻ ഫോർ ദീസ് ജെറിയാട്രിക് സിൻഡ്രോംസ്, ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ആർ ദീസ് ജെറിയാട്രിക് സിൻഡ്രോംസ് യു നീഡ് ടു ഗോ ഫോർ എ full CGA. What's the benefit of CGA? It decreases patient becoming homebound. It helps in management of geriatric symptoms like cognitive impairment, urinary incontinence and falls. It reduces readmissions. It facilitates effective discharge plan. So a basic geriatric assessment will include functional impairments, gait and falls risk assessment, cognitive assessment and depression screen. There are different tools for each of them, simple tools which can be used. ബട്ട് ഇതെല്ലാം ഒറ്റ ഇരിപ്പിന് എല്ലാ OP-യിലും ചെയ്യണം എന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. നമുക്കൊരു ജെറിയാട്രിക് OP ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി എ റെഫറൽ OP ആൻഡ് ഓൾ അതർ OP ഷുഡ് ബി ദ സ്ക്രീനിങ് OPs. അപ്പൊ ആർക്കാണ് ഒരു ജെറിയാട്രിക് അസസ്മെന്റ് വേണ്ടി വരിക? അല്ലാതെ 60 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരെ കാണിക്കാനുള്ള ഒരു OP ആയിട്ടല്ല ജെറിയാട്രിക് OP-യെ കാണേണ്ടത്. ഇറ്റ്സ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് OP. സോ പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ഫങ്ഷണൽ ഡിക്ലൈൻ, ഹു ഹാവ്, സോ അവരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജെറിയാട്രിക് സിൻഡ്രോംസ് ഉള്ളവരിൽ ഫങ്ഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട്, gait അറിയാൻ, there's something called time get up and go to, which we'll be discussing, which will actually help you to predict whether this patient is at risk of fall. Because ഒരു fall ഉണ്ടായി, ഫ്രാക്ചർ നെക്ക് ഓഫ് ഫീമർ വന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് അഡ്മിറ്റ് ആയി, സർജറി ചെയ്തു, സർജറി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നടന്നില്ല, ബെഡ് ബൗണ്ട് ആയി, ബെഡ് സോർ ആയി, ആസ്പിറേഷൻ ആയി. So it's a vicious circle that goes on. Cognitive assessment, a confusion assessment method for delirium and mini-cog. These are not very time consuming. These are again screening tests, but very effective in detecting delirium and so depression. Multiple scales are there, geriatric depression scale. ഇതെല്ലാം ഒരു സെറ്റിംഗിൽ ചെയ്യണം എന്നല്ല, പക്ഷെ ഒരാൾക്ക് മറവി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ that person might require, or if his ADLs are getting affected because of memory problems, maybe he requires a cognitive assessment. Now we'll go through a case. You are seeing a new patient. He's a 72-year-old retired factory worker brought to the clinic by his daughter. He lives with his daughter and her family since his wife died 2 years ago. So knowing the person becomes important. അവരാരാണ്? അല്ല 72 വയസ്സുള്ള അപ്പൂപ്പൻ അല്ലല്ലോ. He might be a retired collector, he might be a factory worker, he might be a manual laborer. So knowing the person becomes important. ഇപ്പോൾ വൈഫ് മരിച്ചതാണ്,
സോ ലിവിങ് സിറ്റുവേഷൻ, ആരുടെ കൂടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ തിങ്സ് ദാറ്റ് മേക്സ് എ ജെറിയാട്രിക് ഹിസ്റ്ററി ടേക്കിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം എ നോർമൽ ഹിസ്റ്ററി ടേക്കിംഗ്. സോ ഡോക്ടർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഷീസ് കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് പ്യുവർ അപ്പറ്റൈറ്റ്, ട്രബിൾ റിക്കോളിംഗ് കോൺവെർസേഷൻ ആൻഡ് റീസെന്റ് ഫോൾട്ട്സ്. അപ്പറ്റൈറ്റ് കുറവാണ്, he has some memory disturbance she feels, and ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീഴുന്നുണ്ട്. Patient has been silent at home, restricted his activity to staying in the apartment, and he reports no concern. He had not seen a doctor for over 5 years until he was hospitalized for pneumonia 1 month ago, when he had altered sensory formula. ഇതൊന്നും അവർക്ക് ശീലമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. അവൾ അഡ്മിറ്റ് ആയ സമയത്ത് പിച്ചുമ്പയും പറയുക, പാമ്പ് വരുന്ന പറയുക, ബഹളം വെക്കുക, റൈൽസ് വലിച്ചു വരിക, കത്തീഡ്രൽ വലിച്ചു വരിക. So since that time, his daughter reports that his memory is worse and he's often agitated at bedtime. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രസന്റിംഗ് കംപ്ലൈന്റ് പലപ്പോഴും ഉറക്കക്കുറവെന്നായിരിക്കാം. She also reports that there is frequent dribbling of urine. So there are multiple symptoms here, but in a busy OP without an eye on the geriatric syndromes, you might end up treating the presenting problem, that is decreased sleep. ഉറക്കക്കുറവിന്റെ ഗുളിക കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് will make things worse than good. When we talk about delirium, you will know about it. ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ there are multiple geriatric symptoms which are hidden behind the story of the person. Poor appetite. Poor appetite leading to decreased food intake leading to hyponatremia or malnutrition, loss of muscle leading to sarcopenia leading to fall. So that might be the reason for his falls. He has trouble recalling conversation. Is he having underlying dementia? And he has been restricting his activities for the last 5 years. So is he depressed? Altered sensorium, that was delirium on admission. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതുവരെ ശരിയായിട്ടില്ല. Delirium is still persisting. He has urinary incontinence. So there is falseness, there is dementia. Is he depressed? Delirium, incontinence, anorexia of aging. So too many things from a small story. So being on the lookout of geriatric syndromes is key in an older person. Now, how do you assess the functional status? There are two things: basic activities of daily living and instrumental activities of daily living. ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ എന്നും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ രാവിലെ എണീച്ച് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമോ? രാവിലെ എണീക്കും, പല്ല് തേക്കും, കുളിക്കും, ഭക്ഷണം കഴിക്കും, ഉടുപ്പിടും, ഡ്രസ് ചെയ്യും, ടോയ്ലറ്റിംഗ് ചെയ്യും, ആൻഡ് വി ഗോ ടു ജോബ്. ഇതെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിസ് ADL is independent. And an independent person or a dependent person has a poorer outcome when he has an acute illness than somebody who is independent. അതുകൊണ്ട് തന്നെ every older person always ask what their functional status is, whether they are able to eat by themselves, bathe by them. കുളിക്കാൻ അല്ല, കഴിഞ്ഞ 1 വർഷമായിട്ട് അമ്മ തന്നെ കുളിക്കില്ല, കുളിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ദാറ്റ് ഇസ് എ റെഡ് ഫ്ലാഗ്. അപ്പോ 1 വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോ കുളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഹാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ്, വിച്ച് ഷുഡ് റിംഗ് എ ബെൽ. എന്തുകൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പിന്നെ അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് കാരണം കിട്ടാൻ പോകും. തന്നെ ഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, തന്നെ നടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, തന്നെ ടോയ്ലറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Instrumental activities are dealing at the next step: shopping, cooking, cleaning, using telephone or transportation, managing money and medications. ഇവിടെയാണ് ഇപ്പൊ മെമ്മറി ഡിസ്റ്റർബൻസ്, ഡിമെൻഷ്യയുടെ തുടക്കമൊക്കെ വരുമ്പോൾ അല്ല, നമുക്ക് പണ്ട് കുക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ഒരു 6 മാസമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അടുക്കളയിലൊക്കെ കയറ്റാറില്ല, കാരണം എല്ലാം തെറ്റിപ്പോവുകയാണ്. That might be the first sign that the patient is having a underlying memory problem. Or managing money. പണ്ട് കടയിലൊക്കെ പോയി സാധനമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വരുമായിരുന്നു, എല്ലാം ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പുറത്തൊന്നും പോകാറില്ല, പൈസ അങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യാറില്ല. കാരണം കൂടുതൽ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് വരിക, പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തത് മറന്നിട്ട് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാതെ കൊടുത്തെന്ന് പറയുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡിമെൻഷ്യ. അപ്പൊ യു കനോട്ട് ഡയഗ്നോസ് ഡിമെൻഷ്യ വിതൗട്ട് the ADLs getting affected, and IADLs are the one that get affected first. So ADL is a strong predictor of hospital outcomes because it can lead to functional decline, increased length of stay, death. So the 5 M's: mind, mobility, medication, multi-complexity, and matters most. ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഈസിയർ ടു റിമെമ്പർ. അതാണ് ആ 5 വരുന്നത്. Mind, mobility. Mind deals with the 3 Ds: delirium, depression, and dementia. Mobility deals with the functional status and risk of falls. Medications, polypharmacy. Multi-complexity, when multiple diseases, multiple organ system involvement. And matters most. നമ്മുടെ കൾച്ചറിൽ ഒട്ടും ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നൊരു സാധനമാണ്. രോഗിക്ക് എന്ത് വേണം എന്ന് അറിഞ്ഞ് ചികിത്സിക്കാതെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു ശരി അത് ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ബൈസ്റ്റാൻഡർ, കെയർ ഗിവർ എന്നാണുള്ള വാക്ക്, ബൈസ്റ്റാൻഡർ എന്നല്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഈസി വെൻ യു നോ വാട്ട് ദ പേഷ്യന്റ് വാണ്ട്സ് ആൻഡ് ഡു ദാറ്റ് ഫോർ ഹിം.
then things become less complicated. So matters most is at the center of all the other 4 M's: mind, mobility, medications, multi-complexity, and matters most. This we have already told. Mind including dementia, delirium, and depression; mobility, functional status, and false risk; medication, polypharmacy. നമ്മൾ ഫാർമക്കോളജിയിൽ എപ്പോഴും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇന്റേൺഷിപ്പ് തൊട്ട് നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണുള്ള ആർത്തിയായിരുന്നു. ബട്ട് ഡീപ്രിസ്ക്രൈബിങ്, മരുന്ന് നിർത്താൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും കൂടെ പഠിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. We need to stop medications if they are not needed or if they are not causing more harm than good. So optimal prescribing becomes important. Adverse medication effects and medication burden needs to be looked into, and look at what matters most. So in mentation comes dementia, delirium, and depression, which are often unrecognized and untreated, associated with increased morbidity, mortality, and cost. ഡെലിറിയം ഇസ് എ മെഡിക്കൽ എമർജൻസി. നിങ്ങൾ ഈ ഡെലിറിയത്തെ കുറിച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് ഡെലിറിയം ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ഒ പി വന്നിട്ട് അച്ഛൻ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്നില്ല, എണീറ്റ് നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അയാൾക്ക് ഡെലിറിയം ആണെന്നാണ്. പക്ഷേ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി അത് ഉറക്കക്കുറവാണെന്ന് വെച്ച് ഉറക്കക്കുറവുള്ള ഗുളിക കൊടുത്തിട്ട് അടുത്ത ദിവസം അയാൾ വീണു, ഫ്രാക്ചറായി, ഓർത്തോയിൽ അഡ്മിറ്റായി, ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു. ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഡെലിറിയം ഉണ്ടായി, അതിന് ആളൊട്ടും നടന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്തു, ആസ്പിറേഷൻ ന്യൂമോണിയ വന്നു, പേഷ്യന്റ് എത്തായി. സോ ഡെലിറിയം ഇസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ്. ഇറ്റ്സ് എൻ അക്യൂട്ട് ഡിക്ലൈൻ ഇൻ അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ. ഇതൊക്കെ ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ്. അതിന്റെ കുറച്ച് സിനാരിയോസ് ഞാൻ പറയാം. സോ 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ദർ ഇസ് ഹൈപ്പോ ആക്റ്റീവ്, ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ്, ആൻഡ് മിക്സഡ്. ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയുന്നതോ നമ്മളോട് പറയുന്നതോ. അതായത് അജിറ്റേറ്റഡ് ആവും. ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നപ്പോഴും പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴും നമ്മൾ PG ചെയ്തപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ICU കിടക്കുന്ന രോഗികളെ റൈറ്റ് വലിച്ചു വരാൻ നോക്കുക, ഇറങ്ങി ചാടാൻ നോക്കുക. അപ്പോഴൊക്കെ ICU സൈക്കോസ് നമ്മൾ വിളിച്ചിരുന്ന ഓമനപ്പേരോട് വിളിച്ചിരുന്ന ആ സാധനം ആക്ച്വലി എൽഡർലി പേഷ്യൻസിൽ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ഡെലിറിയമായി. ആൻഡ് അതിന്റെ മറ്റേ ആറ്റമാണ് ഹൈപ്പോ ആക്റ്റീവ് ഡെലിറിയം. So by prescribing benzodiazepines in patients with hyperactive delirium, you convert a hyperactive delirium to hypoactive delirium. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യന്റ് ഒന്നും കഴിക്കില്ല, വായിക്കൂടെ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, വയൽ ട്യൂബ് ഇടേണ്ടി വരും, കത്തീറ്റർ ഇടേണ്ടി വരും, നടക്കാതെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ അഫക്റ്റഡ് ആയി, മൊബിലൈസേഷൻ അഫക്റ്റഡ് ആയി, മസിൽ അഫക്റ്റഡ് ആയി, മസിൽ ലോസ് വന്ന് he will never walk again. So picking delirium early, looking at the causes becomes. അപ്പൊ ഒരു ചെസ്റ്റ് പെയിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ECG എടുക്കുന്നു, MI ആന്ന് പറയുന്ന അതേ സീരിയസ്നെസ്സോട് കൂടി കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഡെലിറിയം. പോസിറ്റീവ് ഡെലിറിയം സ്ക്രീൻ, ഹൈപ്പോആക്റ്റീവ് സബ്ടൈപ്പ്, ദ പേഷ്യന്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ഇൻടു അക്യൂട്ട് ബ്രെയിൻ ഫെയിലിയർ എന്ന് വേണം കേൾക്കാൻ. ലുക്ക് ഫോർ അണ്ടർലൈങ് കോസസ്, സ്റ്റാറ്റ്, ഫാമിലി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ്, ഓറിയന്റേഷൻ ആൻഡ് ആംബുലേഷൻ. സോ റീഓറിയന്റേഷൻ ഇസ് കീ treatment modality in delirium. It is not quetiapine or haloperidol or Serenase which you should be using in treating delirium, but you should be looking at the precipitating factors of delirium. You should be reorienting the patient. You should be keeping the patient safe. But medications വേണ്ടി വരും, പക്ഷെ എപ്പോഴും മെഡിക്കേഷൻസ് വേണം എന്നല്ല. ഇപ്പൊ ഡെലിറിയത്തിന്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് given as described by the caregivers. After her hip operation, my mother became very confused and aggressive. She kept pulling out her drip and shouting at the nurses. It was a shock, as she is usually so polite. So delirium can be very frightening for the caregivers. അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇതുവരെ കാണാത്ത രീതിയിൽ കാണുമ്പോൾ that can actually cause panic. We can often tell, the next scenario, we can often tell that my father is getting a UTI because he starts to get slower and becomes quiet and withdrawn. Hypoactive delirium. He also sleeps much more during day. We were told that slowness, quietness, and withdrawal are actually delirium symptoms that have happened as a result of UTI. So infection can precipitate delirium. പലപ്പോഴും ഓൾട്ടേർഡ് സെൻസോറിയം ആയിട്ട് ഓൾഡർ അഡൽട്സ് വരും. നമ്മൾ സോഡിയം നോക്കും, സോഡിയത്തിൽ ഒത്തിരിയെങ്കിലും ഒരു കുറവ് കിട്ടിയത് ഉടനെ സോഡിയത്തിന്റെ തലയിൽ എല്ലാം വെച്ചിട്ട് സോഡിയത്തിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ സോഡിയം ട്രീറ്റ് ആയാലും പലപ്പോഴും ഡെലിറിയം മാറാറില്ല. സോ ഹൈപ്പോനട്രീമിയ is only one of the causes of delirium. There are other precipitating causes. My wife has mild dementia, but we usually manage fine at home. She still recognizes most of her neighbors and friends. But when she was in hospital though, she didn't even recognize me or our daughter. So hospitalization is one condition that can precipitate delirium in people who are predisposed for delirium. We'll be coming to that. The nurses told me that my grandmother had been up all night, wandering around the ward and trying to leave. However, when I visit her on the ward in the daytime, she's nice and quiet and seems okay. ഇതാണ് അടുത്തൊരു പ്രശ്നം. ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ രാത്രിയിലേ ഉണ്ടാവുന്നു. Delirium has sundowning phenomenon. So delirium is worse at night. പകല് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. My father became very confused. He was sleepy at times and agitated and restless at other times.
The nurses gave him medication to help control his symptoms. So this is a mixed type of delirium. അപ്പൊ ഈ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ ഡെലിറിയം എന്ന് വേണം കേൾക്കാം. സോഡിയം കുറവ് എന്നല്ല. പലപ്പോഴും ആൾക്കാർക്കും ഈവൻ പബ്ലിക് തിങ്ക് സോഡിയം കുറവാന്ന് വിചാരിച്ചു സോഡിയം പോയി നോക്കി സോഡിയത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സോഡിയത്തിന് കുഴപ്പമില്ലാതാവുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പെടും. കാരണം ഇനി എന്ത് പറയും, അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. So delirium is an acute change of fluctuating course of mental status. This is called the CAM score, and inattention. So fluctuating sensorium, inattention with altered level of consciousness or disorganized thinking. They might even complain of a snake coming there or the fan being on fire. തീ പിടിച്ചെന്ന് പറയാ, പട്ടി നിൽക്കുന്നു പറയാ, കുട്ടികൾ കരയുന്നു പറയാ. Hallucination can also be part of delirium. So advanced age, dementia, hearing impairment, ഇതെല്ലാം predisposing factors for delirium. So a patient with dementia getting admitted for a UTI, it is not surprising that he is going to be delirious. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് predict ചെയ്യാൻ പറ്റും. A patient with mild cognitive impairment developing a fracture neck of femur, getting admitted for a surgery, getting delirious. Orthopedics ward is a major area where you get delirium. So precipitating factors are dehydration, urinary retention, constipation, infection, some medication, especially medications with anticholinergic side effects. നമ്മുടെ amitriptyline, nortriptyline എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ medication can precipitate delirium. Benzodiazepines can worsen delirium and can convert a hyperactive delirium to hypoactive delirium. Metabolic disorders like hyponatremia, these are the precipitating factors. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുമ്പോൾ we should be trying to look for precipitating, especially constipation. Constipation is a common complaint in older persons, but constipation can precipitate delirium. Hepatic encephalopathy precipitate ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ it can precipitate delirium. Urinary retention can precipitate. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ശരിയാവും. So delirium is preventable by stimulating the mind, keeping the patient mobile, physical activity, sleeping well. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റൽ ഇസ് നോട്ട് എ സേഫ് പ്ലേസ് ഫോർ ഓൾഡർ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയാൻ കാര്യം രാത്രിയിലെ വൈറ്റൽസ് നോക്കുക, രാവിലെ 4:30 കൊണ്ട് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുക, which disturbs their sleep, and it is not surprising that they become delirious. Seeing and hearing. So if a patient has hearing impairment, if he's using hearing aids, make sure that they have those hearing aids at the hospital also. They have their spectacles in the hospital. And staying hydrated. So dehydration is the most common precipitant for delirium. അപ്പോൾ പനി കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായിട്ട് ചെറിയ പനിയും ജലദോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിപ്പ് കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു, ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് ബന്ധമില്ലാതൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു. So that is again delirium, and dehydration might be the cause for precipitation. നമ്മളൊരു ഐ ഫ്ലൂയിഡ് ഇടുന്നു, patient becomes better. In delirium, what not to do? Don't think delirium is a benign condition. Don't keep waking patients at night. Don't stick tubes into patients that they don't need. Not every hospitalized patient requires a catheter. Avoid testing urine. ഇപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം UTI ആണ്, റിക്കറന്റ് UTI. എൽഡർലിയിലെ എല്ലാവർക്കും UTI ആണ്. Please don't do urine routine in patients above 60 years if they don't have symptoms. 2-3 പസൽസോ ഒരു 10 പസൽസോ ഒക്കെ കാണുന്നത് is very common in elderly. If they don't have symptoms, you don't have to treat them. ഇപ്പൊ പറ്റുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ പ്രാവശ്യവും അവരിപ്പോ യൂറിൻ നോക്കും, അവർ തന്നെ നോക്കും, ഈ പാക്കേജ് ആണല്ലോ, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നൈട്രോഫെറൻഡോയിലും സെപ്ട്രാനും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു കാര്യം. If they have symptoms, yes, they need treatment, you need to do a culture, but routinely checking for urine routine in elderly is not recommended. Don't laugh at patients who have delirium. തമാശ പോലൊക്കെ തോന്നാം, but it's a serious matter. Don't order tests you don't need. ഈ delirium ആണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ the number of CTs that you are going to do is going to increase. The number of ABGs that you are going to do is going to increase. And antipsychotic medications are indicated in delirium only when the patient becomes a threat to himself or the caregivers and hinders treatment. അല്ലാതെ ഒരാൾ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നില്ല എന്ന് കേൾക്കുന്ന വഴി വെടിവെക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. So don't argue with them, comfort them. They may be confused and frightened. Make sure they are wearing their aids. Use a clock in the room. Reorientation is the cornerstone. ഇപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി, ഇപ്പോൾ 1 മണിയാണ്, നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്, യൂറിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം വന്നതാണ്, നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിപ്പോൾ 2 ദിവസമായി. And we teach the caregivers to do this. And they also need to be educated about delirium. അപ്പോൾ they will start picking delirium earlier. So treat the cause, provide supportive care, move the patient to a quiet, well-lit room, reorient the patient. Reorientation very important. നമ്മൾ സോഡിയം കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, റീഓറിയന്റേഷൻ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ICUവിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യന്റ് കിടക്കുന്നത് ഡെലിറിയസ് ആണ്. If ICU care is not that indicated, and if the patient can be managed in the room, better is to keep him in the room than the ICU, because again delirium worsen ചെയ്യും. അറിയാത്ത സാധനം
അറിയാത്ത സ്ഥലം, ഈ ലൈറ്റുകൾ, മണിയുടെ ശബ്ദം, മോണിറ്റേഴ്സിന്റെ ശബ്ദം, all this can precipitate delirium. So use medications only if hyperactive or there is risk of self-harm. We next go to mobility, falls. Vircha is not normal for elderly. There are many causes that can result in multiple comorbidities, risk factors for falls, visual impairment, arthritis, gait or balance abnormalities. Infections can precipitate fall. അതുകൊണ്ട് കോവിഡ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഫോൾസ് ആയിട്ടാണ് എൽഡർലി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. പനി പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. Stroke, hyponatremia, syncope, seizures, all can result in falls. Environmental hazards, poor lighting. People who have urinary nocturia with some osteoarthritis, they get up at night with a poor light, they stumble and fall, develop a fracture. Most of the falls happen in the bathroom. So this is one of the tests that can predict falls risk in an apparently healthy person. ഇപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ സ്ലോ ആണ് എന്നറിയാവുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ ഇത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. യു നോ ഹീസ് അറ്റ് റിസ്ക് ഓഫ് ഫോൾ, സോ യു നീഡ് ടു പ്രിവെന്റ് ഫോൾസ് ഇൻ ദാറ്റ്. ബട്ട് ഫോൾട്ട് റിസ്ക് എത്രയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ timed up and go test. You ask the patient to rise from a chair, walk to 3 meters, turn back, come back to the chair. Usually it takes less than 12 seconds for a healthy individual. If it is taking more than 12 seconds, ഇതിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ആം സ്വിംഗ് നോക്കാൻ പറ്റും, ഗേറ്റ് നോക്കാൻ പറ്റും. So this is a simple test that can be done to assess falls risk in an apparently healthy individual. So what is the evidence-based interventions to reduce the risk of falls? Exercise. Any exercise that they tolerate. അപ്പൊ അവർക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കീപ് മൂവിങ്. മൂവ്മെന്റ് ഈസ് മെഡിസിൻ. ഇപ്പൊ ഇരുന്ന് കസേരയിൽ നിന്ന് കൈകാലം വനക്കാനാണെങ്കിൽ അതായാലും ഇസ് ഇനഫ്. കാൽഷ്യം ആൻഡ് വൈറ്റമിൻ ഡി സപ്ലിമെന്റേഷൻ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ നീഡ് ഫോർ ഇറ്റ്. മെഡിക്കേഷൻ റിവ്യൂ. നമ്മളെ 5 M's പറഞ്ഞ മെഡിക്കേഷൻസ് are one of the most important causes for falls, particularly benzodiazepines and drugs with anticholinergic side effects. ഇത് രണ്ടും falls ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് മറ്റു മരുന്നുകൾ അറിയാതിരിക്കുമ്പോഴാണ്. ഒരു കോമൺ എക്സാമ്പിൾ, എ പേഷ്യന്റ് CAD, CKD on nitrates, on diuretics from the cardiologist and the nephrologist has some problems with urination. He goes to the urologist, he is given tamsulosin, he will be already taking telmisartan, nitrate, Lasix or furosemide. All these can produce postural hypertension. രാത്രിയിൽ ടാംസിലോസിൻ കഴിക്കും, രാത്രി മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ എണീക്കും, മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ ബാത്റൂമിൽ എത്തും, അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും പോസ്റ്ററൽ BP fall വരും. He falls in the bathroom, develops a fracture neck of femur. So whenever a new drug is prescribed, it's important to know what the medication they are on. A simple thing that can be done if a night dose telmisartan ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ടാംസിലോസിൻ മാത്രം ആക്കുക. So such prescription changes will be required. Coming to medications, നമ്മൾ പറഞ്ഞു multiple medications ഉണ്ട്. There are multiple guidelines that are available, and modified Beers criteria, it is a very useful document which helps to detect potentially inappropriate medication. നമ്മൾ ഈ പോളിഫാർമസിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പോളിഫാർമസി ഈസ് നോട്ട് ഇന്നെവിറ്റബിൾ. നമുക്ക് പല അസുഖങ്ങളുള്ളപ്പോൾ അതിന് മരുന്നുകൾ വേണ്ടി വരും. പക്ഷേ അത് ഈ ആളിൽ പൊട്ടൻഷ്യലി ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണോ, ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ല പറയുന്നത്, പൊട്ടൻഷ്യലി ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ. Because they receive many medications that are potentially harmful and of little benefit. Another thing is prescribing cascade. An older person developing given amlodipine for hypertension, developing pedal edema, given Lasix or furosemide for pedal edema, developing hyponatremia, given tolvaptan for hyponatremia. This is called prescribing cascade. You give one drug and produce a side effect, and you give another medication for that side effect. Stopping the amlodipine was the easier way out. So what leads to polypharmacy? Multiple pathologies, poor patient education, lack of routine review of all medications, especially with the super specialty care, the busy super specialty OPs. ഓരോ ഓർഗനും നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്ക് പണയം വെച്ചേക്കാണല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെ പോയി റിപ്പീറ്റ് ഓൾ അടിച്ച് വരും. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ഫണ്ണി വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ഓൾ ദീസ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ്. നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് വക പാൻഡോപ്രസോൾ, ഗ്യാസ്ട്രോൻട്രോളജിസ്റ്റ് വക എസ്തോമിപ്രസോൾ, കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് വക റാൻഡാക്. ഇത് 3 പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനുകൾ 3 അവർ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ആ സാറിന്റെ മരുന്ന് കഴിച്ചില്ല ആ സാറിന് വിഷമമായാലും. അങ്ങനെ ഓരോ സാറന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും. ആൻഡ് പേഷ്യന്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് പ്രിസ്ക്രൈബിംഗ്. എന്നെ കാണാൻ വന്നിട്ട് ഞാനൊരു മരുന്ന് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇവനൊരു വിവരവും ഇല്ലാന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടായാലോ എന്നുള്ള വിഷമം കൊണ്ട് ഒരു മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ എങ്കിലും 2 ഓൾറെഡി കഴിക്കുന്നുണ്ട്, 3ാമതൊരെണ്ണം കൂടെ നമ്മൾ കൊടുത്തു വിടും. സോ geriatrics is all about deprescribing and
medicine reconciliation. So poor communication between specialists, all these are happening, especially in a state like Kerala, where ഭയങ്കര health conscious ആയതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും actually ഉണ്ട്. So BS criteria is a document which, if you want, I can send it to Abhilash sir and he will share, which has drug interaction, drug disease interaction, ഇതെല്ലാം അവർ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് വായിച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ പേഷ്യന്റിന് പറ്റാത്തതാണ്. ഇറ്റ്സ് എ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് വൺ. സോ പൊട്ടൻഷ്യലി ഇന്നപ്രൂവ് ഡെലിറിയം ഉള്ള പേഷ്യന്റിന് അമിട്രിപ്ലിൻ കൊടുക്കരുത്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ആന്റികോളജിക് സൈഡ് എഫക്ട്സ്. ഡെലിറിയം ഉള്ള പേഷ്യന്റിന് ബെൻസോഡൈസെപിൻ കൊടുക്കരുത്, ഇറ്റ് വിൽ വേഴ്സൺ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. So it's called a brown bag disease. So when we see patients in the geriatric OP, the first thing that we already tell them is to bring all the medication. Prescription മാത്രം പോരാ. പലപ്പോഴും പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉള്ളത് കഴിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, കഴിക്കുന്നത് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ ആ മരുന്ന് കണ്ട് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞ് അതെല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്ത് എഴുതുന്നത് is a time consuming strategy, but it can prevent a lot of adverse events in older persons. I'm skipping this. And next thing is urinary incontinence. നമ്മൾ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, മൂത്രം നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ, ചോദിച്ചാൽ മാത്രം പുറത്തു വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. കാരണം എസ്പെഷ്യലി ഫീമെയിൽസ്, they won't say, and urinary incontinence is not a normal part of aging. ചിലപ്പോൾ it might be as simple as increased dose of furosemide that is causing overflow incontinence. ആ ഫ്രൂസമൈഡ് ഡോസ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ഇൻകോണ്ടിനൻസ് അവിടെ നിൽക്കും. So causes of urinary incontinence can be delirium, infection. So urinary incontinence can also be one of the presenting complaints. അപ്പൊ അച്ഛന് സാധാരണ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ പനി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ കിട്ടുന്നില്ല, യൂറിൻ അറിയാതെ പോകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും UTI ആണ്. UTI is one of the causes, yes, പക്ഷെ എപ്പോഴും UTI ആവണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. Pharmaceuticals, endocrine causes, restricted mobility. So address the contributing factors, establish the pattern of urinary loss. Ultrasound may be required in conditions where you need to assess the prostate size, or in females look for prolapsed uterus. So there are 3 types: urge incontinence, stress incontinence, and overflow incontinence. Urge incontinence എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂത്രം ഒഴിക്കണം തോന്നിയ അപ്പൊ തന്നെ പോയില്ലെങ്കിൽ തുണി കൂടെ പോകും. പേഷ്യന്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, തോന്നിയാൽ അപ്പൊ പോകണം. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തോന്നിയാൽ അപ്പൊ പോകണം, അപ്പൊ തുണിയിലായാലും വിചാരിച്ച് ഇറങ്ങി ഓടും. പക്ഷെ എനിക്ക് ഓൾറെഡി പാർക്കിൻസോൺസ് കൊണ്ട് എനിക്ക് സ്പീഡിൽ നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓടുന്ന ഇടയ്ക്ക് അവിടെ കിടന്ന് ചെറിയ പേരക്കുട്ടിയുടെ ഒരു ടോയ് ഉണ്ടാവും, അതിൽ തട്ടും വീഴും. ദാറ്റ്സ് ഹൗ ദീസ് 5 M's are linked. Stress incontinence, cough ചെയ്യുമ്പോൾ പോകുന്നു എന്നുള്ളത്. Overflow incontinence is when you have an obstruction. So detrus or overactivity is what causes urge incontinence. Stress incontinence because of weakness of pelvic floor. Overflow may be in prostate. You might also have mixture of all this. So urge incontinence ആണെങ്കിൽ bladder retraining, രാത്രി ഇപ്പൊ നൊക്ടൂറിയ, ഇപ്പൊ ഉറക്കക്കുറവാന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ചോദിക്കുമ്പോൾ രാത്രി മൊത്തം മൂത്രം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പിന്നെ എങ്ങനെ ഉറങ്ങാനാ. ഇറ്റ് മൈറ്റ് അഗെയിൻ നമ്മളെ ഡ്രഗ് റിക്കൺസിലേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ രാത്രിയിൽ 8 മണിക്ക് ലാസിക്സിന്റെ ഡോസ് ഉണ്ടാവും. അതൊന്ന് പകലോട്ട് മാറ്റി കൊടുത്താൽ അയാൾ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങിയേനെ. അത് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ് കൊടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. വൺ മോർ, frailty. This is another term that we need to know when we deal with older persons. It is the increased vulnerability to stressors due to age-related declines in physiological reserve. അതായത് 2 പേർക്ക് ഒരേ പനി വന്നിട്ട്, ഇപ്പൊ കോവിഡ് വന്നപ്പോഴും നോട്ട് എവരി ഓൾഡർ പേഴ്സൺ വാസ് ഗെറ്റിംഗ് സിക്ക്. Some people were doing badly, some were doing good. It was because of the frailty factor. That is, it is the physiological reserve to combat stress. It might be as simple as a viral fever, but അന്ന് പനി വന്നതിന് ശേഷം അച്ഛൻ പിന്നെ നടന്നിട്ടില്ല. That's because of frailty. അപ്പൊ ഇതാണ് ആദ്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, healthy older adult, minor illness, he has a functional decline, but he comes back to baseline. Major illness, he takes time to come back, but then rehabilitation he comes back to normal. But in a frail individual, even a minor illness will cause a functional decline, which may not result in him coming back to normal, and it is a downhill path. So knowing frailty is important. There are 2 approaches to assessment of frailty. Frailty phenotype എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ക്ഷീണം, ഇപ്പൊ സെൽഫ് റിപ്പോർട്ടഡ് എക്സോഷൻ, സ്ലോ വാക്കിംഗ് സ്പീഡ്, weak hand grip, physical inactivity, unintentional weight loss. These are tools which can be used to know whether a patient is frail or not. And frailty syndromes are immobility, decline in function, instability. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 4 I's തന്നെയാണ്. Incontinence. അപ്പൊ frailty കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ആണ് ഈ 4 I's. So now, whether evidence-based disease-centered care വേണോ അതോ patient-centered care, it's always patient-centered care in every case, especially in elderly patients. So include me in your treatment decisions. അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് മരുന്ന് എഴുതി പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അതാണ് വാട്ട് മാറ്റേഴ്സിൽ വരും.
Now, where is the person now? We might have to make decisions based on patients in multiple chronic conditions. This is one flow chart which might help. It's always personalized. One size fits all അല്ല. എന്നാലും are disease specific evidence based guidelines applicable? Yes, more than 10 years of life under few conditions, fit and functional ability, functional status. Go by disease specific, irrespective of the age. But less than 1 to 2 years of life expectancy, advanced end stage disease, already has dementia, has an advanced cancer, advanced heart failure, maybe the disease specific evidence based guidelines are not applicable to such patients. You might have to de-escalate treatments, maybe palliative care. So this is the first time that I am indicating palliative care. നമ്മൾ ഇതുവരെ സംസാരിച്ച ഒന്നും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ അല്ല. അപ്പോൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയറും ജെറിയാട്രിക് കെയറും രണ്ടാണ് എന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ടോക്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മൈ ജോബ് ഇസ് ഡൺ. ചില സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് അൺസർട്ടൺ, ഷോർട്ടർ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ട്, ഇൻക്രീസ് സിവിയറിറ്റി ഓഫ് കണ്ടീഷൻ, ഇംപയർഡ് ഫംഗ്ഷൻ, ബോർഡർ ലൈൻ ആണ്, then you might have to go by a patient priority aligned care or a current care plan. So a care plan in an older adult becomes important. Admit ആയി അസുഖം UTI ആയിട്ട് വന്ന് UTI ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഡിസ്ചാർജ് ആയി, that may not be enough in an older person. And when it comes to the end, see, dignity in death is also important. 95 വയസ്സ് വരെ രാജാവിനെ പോലെ ജീവിച്ചിട്ട് അവസാനത്തെ 2 മാസം ട്യൂബൊക്കെ ഇട്ട് ICU കിടന്ന് മരിക്കേണ്ടി വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ സാഡ് തിങ്. ഡിഗ്നിറ്റി ഇൻ ഡെത്ത്. About these things can be planned. You will know that the patient is having a decline for the last 5-6 years. So plan ചെയ്യാൻ പറ്റണം. So which way would you like to die എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ, it is a personal decision, but unfortunate to say that most people are dying in the first way now because there is no care plan. So again, coming back to the 5 M's: mind, mobility, medication, multi-complexity, and matters most. So when should you refer to a geriatrician, or when should you have a geriatric clinic? When a patient has multiple specialists for treatment, when he has polypharmacy, 5 or more regular medications, he has decline in memory or mobility, which makes them unable to function on their own, patients with delirium, patient falls or fractures or fear of fall, or anyone above 60 years. But preference should be given to the above. So above all, geriatrics, it's not a specialty for those who are all business and who must move quickly to the next problem. Geriatric problems frequently have no solution. എല്ലാം തീരുമാനമാക്കാൻ പറ്റണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. The physician's attitude is the best therapeutic instrument. With it, he may disperse discipline, humor, seriousness, solitude, reassurance, cajolery, and praise. Through listening to chatter, he may learn more about his patient than by direct questioning. And the geriatrician must graft his humane instincts onto the hardy roots of gerontology, which embraces all science. And ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, I am still learning how to do this. And കഥകളാണ്. Every patient is a story. So age-friendly care is not about the patient. It is about you. It is about me. What matters to those older people whom we are treating today will matter to us or to you tomorrow. This was that slide which I told you should remember. Functional status, memory disturbances, history of falls or fear of falls, history of leaking urine, taking 5 or more regular medications, loss of appetite, loss of weight, visual impairment, hearing impairment, constipated sleep. ഈ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം ചോദിച്ചാൽ പോലും there are many things which are hidden which comes out. ഇതാണ് ആ 5 കൈ. The 5 M's, that's mind, mobility, medications, multi-complexity, and matters most. Thank you for your patient listening. This is one pamphlet that we use and we give patients to screen themselves. നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 6 മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നടക്കുമ്പോൾ വീഴുമെന്ന് ഉത്ഭയമുണ്ടോ? യെസ് ഓർ നോ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് മറവി സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? സ്ഥിരമായ 5-ൽ കൂടുതൽ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ? മൂത്രം നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ 5 കിലോയിൽ കൂടുതൽ ഭാരം കുറഞ്ഞതായി തോന്നുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് വിശപ്പ് കുറവാണ്. ഈ വിശപ്പ് കുറവാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ച മുന്നേ ഷുഗറിന് മെറ്റ്ഫോമിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അത് കാരണം മാത്രമായിരിക്കും വിശപ്പ് കുറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പ്രായത്തിന്റെ അല്ല, അതൊന്ന് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും. So simple interventions can make a lot of difference. So this I come to the conclusion of my presentation. Over to Abhilash sir. Thank you. Thank you, Dr. Anis, for enlightening us. ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. ഓക്കെ. പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നേരിട്ട് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. Good evening, sir. Good evening.
ആ സർ, ഇടയ്ക്ക് വെച്ചാണ് ക്ലാസ് കയറിയത്. ഒറ്റ കാര്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി സാർ, ഈ ഓ ഡെലിറിയത്തിനെ കുറിച്ച് കുറെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഡെലിറി ആയിരിക്കും, ഹൈപ്പനാട്രി അമീമി ആയിരിക്കില്ല, ഡെലിറി ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു സെൻസ് വെച്ച് കേട്ടോ സാർ. ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റില് ഡെലിറിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ്? ഡെലിറിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്യൂട്ട് ആണ്. ഡെലിറിയത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അക്യൂട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ സ്റ്റേറ്റ്, അക്യൂട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ സെൻസോറിയൽ. അപ്പൊ അതിനൊരു ഓക്കെ. ക്യാമ്പ് ഇപ്പൊ നമുക്ക്, അതായത് ആ ഇപ്പം അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് കേട്ടായിരുന്നു. ആ കേട്ടായിരുന്നു 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 സാർ. അതാണ് ഡെലിറിയം. അതായത് ആ ഇന്നലെ വരെ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്ന അമ്മ ഇന്നലെ ഇപ്പൊ 2 ദിവസമായിട്ട് പനി വന്നു, ഇന്ന് തൊട്ട് ബന്ധമില്ലാതൊക്കെ ആ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ ആ റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയി തുടങ്ങി, ഇറങ്ങി ഓടാൻ പോകുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആ ഡെലിറിയം. അപ്പൊ അതില് ആ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഒരു ആ കോസാണ്, യൂണറി ആ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒരു കോസാണ്, ഫീവർ ഒരു ആ കോസാണ്, സോഡിയം ഒരു കോസ് ആയിരിക്കും. പലപ്പോഴും പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ. ഇങ്ങനെ ഓട്ടോ സെൻസോറി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സോഡിയം നോക്കി സോഡിയത്തിന് മാത്രം ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന കാണാറുണ്ട്. ആ ആ ആ എസ്പെഷ്യലി ആ ഒ പി ബേസ്, അവർ അഡ്മിറ്റ് ആവാൻ റെഡി അല്ല, ഒ പി ബേസ് ഡോക്ടർ എന്തെങ്കിലും ഗുളിക തന്നു വിട്ടാൽ മതി. അപ്പം ആ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മരുന്ന് ഹൈപ്പോനാറ്റ് ആണ്, അവർ ടോൾവാപ്റ്റോൺ. ആ ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ ഓക്കെ. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ആ ഡെലിറിയം ആണെന്നും, അപ്പൊ ആ ഹൈഡ്രേഷൻ ആയിരിക്കാം മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ടു ബി ഡൺ ദർ ദാൻ ആ കറക്റ്റിംഗ് സോഡിയം. ഓക്കെ ഓക്കെ സർ. മൾട്ടി ഫാക്ടോറിയൽ ആണ് ബേസിക്കലി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജീവ്, ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ? സാർ പറഞ്ഞു. ആ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് എന്റെ പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂ ആണ്. എന്റെ മദർ 86 ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആയി. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് 2 വീക്സ് ആയിട്ട് അമ്മയുടെ സിസ്റ്റർ മരിച്ചുപോയി. അമ്മയുടെ സിസ്റ്ററിനെ കിടക്കയിൽ കാണുന്നു, വേറെ 2 പേര് ഇങ്ങനെ കിടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പകല് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവരെ കൊണ്ട് ഉപദ്രവമൊന്നുമില്ല. എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞു നോക്കി, ഇങ്ങനെ അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും അമ്മ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, മരിച്ചവര് അമ്മയുടെ കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. പകൽ അമ്മ അടുക്കളയിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോൾ അവരെ കാണുന്ന മാതിരി പറയുന്നു. അപ്പോ ഇതെന്തായിരിക്കാം ഒരു പ്രശ്നം? എന്തായിരിക്കാം? അമ്മയ്ക്ക് ഡയബറ്റീസും ഉണ്ട്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും ഉണ്ട്. ഷീസ് ഓൺ മെഡിക്കേഷൻ, മൾട്ടിപ്പിൾ മെഡിക്കേഷൻ ആണ്. പക്ഷേ എവറിഥിങ് ഈസ് അണ്ടർ കൺട്രോൾ. ഇലക്ട്രോലൈസർ കൺട്രോളാണ്, എല്ലാം നോർമലാണ്. ഷുഗർ ഓൾസോ അണ്ടർ കൺട്രോൾ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഒരു ന്യൂ ഓൺസെറ്റ് സെൻസോറിയം ചേഞ്ച് ആണ്. നമ്മൾ കാണുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വിഷ്വൽ ഹാലുസിനേഷൻ വേണമെങ്കിൽ വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളിൽ ഏതെങ്കിലും വിഷ്വൽ ഹാലുസിനേഷൻ, അപ്പൊ റീസെന്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ മെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് എപ്പോഴും നോക്കണം. അതിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ, നടുവേദന. ഇപ്പൊ നടുവേദനയ്ക്ക് ഓർത്തോപീഡീഷനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അമിട്രിപ്പിൾ ലെവലിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ദാറ്റ് കുഡ് ബി കോസിങ് ഡെലിറിയം. 2, അമ്മ അല്ലാതെ എല്ലാ സ്വന്തം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അമ്മ എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റീസെന്റ് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ മെഡിസിൻ. അമ്മയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അമ്മയ്ക്ക് ഇത് അറിയും ചെയ്യാം ഇത് ഇല്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അമ്മ പറയണത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പറയണു. അമ്മ നോർമലാണ്, ദർ ഇസ് നോ ലോസ് ഓഫ് മെമ്മറി, എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഈ കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഇത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് ശേഷം കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതാണ്. വിഷ്വൽ ഹാലുസിനേഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് നീഡ്സ് ഇവാലുവേഷൻ. ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് നോക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലിവി ബോഡി ഡിമെൻഷ്യ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിമെൻഷ്യകളുടെയൊക്കെ ഒരു അസോസിയേറ്റ് ഫീച്ചർ ആണ് വിഷ്വൽ ഹാലുസിനേഷൻ. പക്ഷെ ഇത് റീസെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അമ്മയോട് എപ്പോഴും ഇതാണ് വേറെ കാര്യം. ഇപ്പൊ സാറ് കണ്ട കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ അമ്മ കാണുന്നത് അമ്മയോട് ഡയറക്റ്റ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് മോർ സെൻസ് ടു മീ. പിന്നെ അവർക്ക് ഇൻസൈറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ, തോന്നുന്നതാണ് അമ്മയ്ക്കറിയാം. അറിയാം ഇത് കണ്ടത് ശരിയല്ലെന്ന് അറിയാം. എന്നിട്ട് അമ്മ പറയാം, അവരെ മക്കളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം, നിന്റെ അമ്മ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോ എന്ന് പറയാന്നൊക്കെ പറയാം. അമ്മ പറയും എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കണ്ട. പക്ഷെ ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് സിംറ്റം ആയതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് റിക്വയർസ് ഇവാലുവേഷൻ. ഇല്ലാത്തൊരു സ്റ്റിമുലസ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, സ്റ്റിമുലസ് ഇല്ലാതെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്താ വെച്ചാൽ ഈ റീസെന്റ് അമ്മയുടെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ മരിച്ചു. ഒരു 3 ഫ്രണ്ട്സ് ലാസ്റ്റ് 2-3 മന്ത്സിൽ അവർ മരിച്ചു. ഏകദേശം സെയിം ഏജ് തന്നെ, ഒരു 85 അതേ വയസ്സ് തന്നെയാണ്. ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ആണോ എന്ന് ആലോചന. ഒരാൾ ഒരു ഉത്തരാടത്തിന്റെ റീസെന്റ് ഓണത്തിന്റെ സമയത്താണ് ഒരാൾ മരിച്ചത്. അത് ഞങ്ങളുടെ നൈബറും ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇത് വല്ലതും ആയിരിക്കുമോ എന്താണെന്നൊക്കെ. പക്ഷെ അപ്പോഴും സ്പെസിഫിക് ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ലേ പറയുന്നുള്ളൂ, ഇത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അമ്മ ഫുള്ളി അതാണ്. അപ്പൊ അതൊന്നും നോക്കണം, ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഒന്ന് നോക്കണം. പിന്നെ ഡ്രഗ്സ്, ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്ലോർതാലിഡോണോ തയസൈഡ്സോ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഇല്ല, റീസെന്റ് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല. ടെൽമ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ടെൽമിസെഡാൻ കുറച്ചൊരു പൊട്ടാസ്യം കൂടുതലായിരുന്നു. അപ്പൊ ടെൽമ 80 mg ഉള്ളത് 40 mg ആക്കി. പിന്നെ സിലിൻഡിപ്പിൻ 20 ഉള്ളത് 30 mg ആക്കി. വേറെ ഇതില്ല. ഡയബറ്റീസിന് മെറ്റ്ഫോമിനും. പലപ്പോഴും ഈ പാർക്കിൻസോണിസം ഇല്ല, നടപ്പൊക്കെ നോർമലാണ്, ഫോൾസ് ഇല്ല. ഒരു നടുവേദനയൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് ന്യൂറോളജിക്കലി നോർമലാണ്. ഈ നടുവേദനയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു വളഞ്ഞ് നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് വേറെ ഗേറ്റ് സ്ലോ നടക്കുന്ന സ്ലോ ആണോ? ഗേറ്റ് സ്ലോ ആണ്. ഗേറ്റ് ഒരു സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തിനിടയിൽ? 6 മാസത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി സ്ലോ ആയിട്ടുണ്ട്.
അപ്പൊ എപ്പോഴും നോക്കണം, നമുക്ക് പാർക്കിൻസോണിസം ഉണ്ടോ നമ്മളൊന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഈ ആ ലിവി ബോഡി ആ ഡിമെൻഷ്യ ഒക്കെ ചിലപ്പോ ഇതുപോലെ വിഷ്വൽ ഹാലൂസിനേഷൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഓക്കെ അതൊന്ന് ഓക്കെ ഓക്കെ നോക്കേണ്ടി വരും. ആ ആ ആ ആ ശരി ശരി ഡോക്ടർ, ശരി. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു താങ്ക് യു. ഒരു ഡൗട്ട് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിരിക്കുന്ന, വാട്ട് വുഡ് യു റെക്കമെൻഡ് ഫോർ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഇൻ എൽഡർലി? അപ്പോ ഇതൊരു കോമൺ പ്രശ്നമാണ് അല്ലെ, വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടെയും ആദ്യം എന്തിന് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വരുന്നു എന്നുള്ളത്, ഇപ്പൊ ഹാബിച്വൽ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആയിരിക്കാം. അവിടെ മെഡിസിൻസ് നോക്കണം. ഇപ്പം മൾട്ടിപ്പിൾ ഡ്രഗ്സ്, ഇപ്പം ഡയോറിറ്റിക്സ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് ഇപ്പം ഓവർ ഡോസ് ആണെങ്കിൽ, ഡയോറിറ്റിക്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റൂൾസ്, ദാറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇമ്പാക്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റൂൾസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എന്തൊക്കെ ലാക്സേറ്റീവ് കൊടുത്തിട്ടും കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. രണ്ട് നോക്കേണ്ടത് ആന്റികോളിനർജിക് സൈഡ് എഫക്ട്സ്. ഈ അമിട്രിപ്റ്റിലിൻ, നോട്രിപ്റ്റിലിൻ, നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഈ രണ്ട് മരുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോവാ. അമിട്രിപ്റ്റിലിൻ, നോട്രിപ്റ്റിലിൻ, അതായത് ആന്റികോളിനർജിക് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉള്ള ഡ്രഗ്സ്. കാരണം ആന്റികോളിനർജിക് സൈഡ് എഫക്ട്, അവർക്ക് ഡ്രൈ മൗത്ത് ഉണ്ടാവും, അവർക്ക് ഡിക്രീസ് മോട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാവും, അവർക്ക് യൂറിനറി ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും, അവർക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ഒറ്റ മരുന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ മരുന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാൽ തന്നെ പകുതി പ്രശ്നം മാറും. അതല്ല, ഇതൊന്നും കണ്ടില്ല, ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആണ് എന്നിട്ടും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ, വാട്ട് ഐ യൂഷ്വലി ടെൽ ദം ഇസ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് നോർമലൈസ്ഡ്. ഇപ്പൊ 2 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ കോൺസ്റ്റിപ്പേറ്റഡ് ആയാൽ സ്റ്റൂൾ സോഫ്റ്റ്നസ്, ഇപ്പൊ ക്രിമാഫിൻ പോലെയുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ടോസ് പോലുള്ളതോ കഴിക്കും. പക്ഷെ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കാനല്ല. എപ്പോഴും പക്ഷെ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡ്സ് ഉണ്ടോ നോക്കണം, ഹൈപ്പർ കാൽസീമിയ ഉണ്ടോ നോക്കണം. പിന്നെ റീസെന്റ് GI ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു മാലിഗ്നൻസിയുടെ സിംറ്റം തന്നെ ആവാം ഈ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഒരു സിംറ്റം മാത്രമാണ്. അണ്ടർലൈൻ പ്രോബ്ലം ചിന്തിക്കണം. പ്രാക്ടിക്കലി ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് നോക്കാം എന്ന് പറയാം, പക്ഷെ സ്ഥിരമാക്കരുതെന്നും പറയും. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം, ചൂർണം, മറ്റേ കായം ടാബ്ലറ്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പല പരിപാടികളും അവരും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പം ഞാനിതിൽ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അതിലൊന്നും നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ വാട്ട് മാറ്റേഴ്സ് ദ പേഷ്യന്റ് ഇസ് വാട്ട് യു ട്രീറ്റ്. അപ്പോൾ കായം ചൂർണം കഴിക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് സന്തോഷമെങ്കിൽ അവർ കഴിച്ചോട്ടെ. വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകണം, അത് കാരണം അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അത് പോകാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. രാവിലെ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് മാറ്റേഴ്സ് ടു ദം. രാവിലെ ഒരു നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിൽ നിന്ന് പോയാൽ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അതെപ്പോഴും ബ്ലൈൻഡ് ലാക്സേറ്റീവ്സ് മേ നോട്ട് ബി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഹൈപ്പർ കാൽസ്യമിയുടെ പ്രസന്റേഷൻ തന്നെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും. കോളിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡൗട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളവർക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഈ കാൽഷ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സിന് അതിന് തന്നെ പേഴ്സണലി കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലേ? തിയററ്റിക്കലി യെസ്. ബട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അന്നൊന്നും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, ഇപ്പൊ വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ, പക്ഷെ ഈ അടുത്ത് തുടങ്ങിയ കാൽഷ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കർ കാരണം ആണെന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റി നോക്കുക. ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്ഷൻസ് വേറെ ഉണ്ടല്ലോ. പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് ഡൗട്ട് നേരിട്ട് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. സാർ അതുപോലെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഡെലിറിയം നൈറ്റിൽ കൂടുതലായിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഉണ്ട് അല്ലേ? സൺ ഡൗണിങ് ഫിനോമിനൻ എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സിനോട് സേഫ് ആയിട്ട് പറയാം, ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇന്ന് രാത്രി കുഴപ്പം ഉണ്ടാവുമെന്ന്. അപ്പൊ അവരതിന് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് അടുത്ത ദിവസം നമ്മളോട് പറയും, ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അച്ഛൻ രാത്രി എണീറ്റിരുന്നു, ബഹളം ഉണ്ടാക്കി, ഞാനപ്പോ സമാധാനിപ്പിച്ചപ്പോ ശരിയായി. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ശരിയാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡോക്ടറോടും കിടന്ന് ചാടും. നമ്മൾ പിന്നെ മരുന്ന് കൊടുക്കും. അടുത്ത ദിവസം അവരുടെ പരാതി ആൾ എണീക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ബിക്കംസ് ഹൈപ്പോ ആക്റ്റീവ്. പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ്, ഇപ്പൊ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു എനിമ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ദ പേഷ്യന്റ് വിൽ ബിക്കം നോർമൽ. നമ്മുടെ റിലേറ്റീവിന് എങ്ങനെ സാറേ പറഞ്ഞ സിവിയർ COPD ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്, പകലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, വളരെ ഇതാണ്, നമ്മളൊക്കെ ചെന്ന് നമ്മളെ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ പോയില്ലെന്ന് ചോദിക്കും, പക്ഷെ രാത്രി ഭയങ്കര വിയേർഡ് ബിഹേവിയർ ആണ്, മുണ്ടൊക്കെ പറിച്ചെറിയ, അങ്ങനെയല്ല വല്ലാണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ സാർ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു, അത് ശരിക്കും ഇതുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. അവിടെ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ COPD പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ പൾമണോളജിസ്റ്റിന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവർ ABG നോക്കിയിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രമേ നോക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ COPD ഉള്ള ആൾക്ക് നമ്മളെ പറഞ്ഞ 15 ചോദ്യം ചോദിച്ചു നോക്കുക, മെമ്മറി ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഉണ്ടോ. അപ്പോ മെമ്മറി ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹീസ് പ്രോൺ ഫോർ ഡെലിറിയം. അതിനൊപ്പം തന്നെ ചിലപ്പോ പൾമണോളജിസ്റ്റിന്റെ വക ഇപ്രോട്രോപ്പി ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ ആന്റികോളിനർജിക് മെഡിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ അഗൈൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഡെലിറിയം. അത് മാറ്റിയാൽ തന്നെ ഇപ്പം ഡീപ്രിസ്ക്രൈബിംഗ് ഇസ് എ വെരി സ്ട്രോങ് ടൂൾ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എന്താ പറയാ, അത് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ദ റാപ്പോ വിത്ത് ദ പേഷ്യന്റ്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരെ വിഷമിപ്പിക്കാതെ നോക്കണം.
അപ്പൊ ഉം. ഇതൊക്കെ ചാലഞ്ചസ് ആണ്, ഓക്കെ സർ. വേറൊരാളുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ്, അല്ലാതെ ഞാൻ എല്ലാം ശരിയായവൻ, എനിക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നവൻ എന്നുള്ളതല്ല, പക്ഷെ ഫോർ ദ ബെറ്റർമെന്റ് ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ 8 വർഷത്തിൽ മനസ്സിലായ കാര്യം. പലതും നമ്മൾ ചെയ്തത് തെറ്റാന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നല്ലതാണ്. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു സർ. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ജെറിയാട്രിക് പേഷ്യൻസിന് കാൽഷ്യം സപ്ലിമെന്റേഷൻ റിക്വയർഡ് ഓർ നോട്ട്? റുട്ടീൻലി വേണം എന്ന് പറയുന്നില്ല, ബട്ട് ഫോൾസ് റിസ്ക് ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് കാൽഷ്യം, വൈറ്റമിൻ ഡി, ദാറ്റ്സ് ഓൺലി പ്രൂവൺ എവിഡൻസ് ബേസ് ഉള്ള എക്സസൈസ് അല്ലാണ്ട് പ്രൂവൺ ഇത് എവിഡൻസ് ഉള്ള കാര്യം, വിച്ച് ക്യാൻ പ്രിവെന്റ് ഓർ വിച്ച് ക്യാൻ പ്രിവെന്റ് മോബിഡിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഫോൾസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ പാലൊക്കെ കുടിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതിയാവും. എപ്പോഴും ഈ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ വേണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. 2 മുട്ട കഴിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മുട്ട അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതിയാവും. പൈസയും ലാഭം, ഫുഡും കഴിക്കും. അടുത്ത ചോദ്യം, വാട്ട് അബൌട്ട് ഡിക്രീസ്ഡ് മൊബിലിറ്റി ഡ്യൂ ടു ലോക്കോമോട്ടർ ഇഷ്യൂ, ഡു ദേ നീഡ് ഫിസിയോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ്. വളരെ അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് ഈ ഫിസിക്കൽ മെഡിസിനും ഫിസിയോതെറാപ്പിയും. നമ്മുടെ ഓറൽ മെഡിക്കേഷൻസിനെക്കാളും ഇഫക്റ്റീവ് ആണ്. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കുഴപ്പം, നമ്മൾ MBBS പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴൊന്നും ഫിസിയോതെറാപ്പിയും PMR നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്യുമെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കും അറിയില്ല. ഇൻഫാക്ട് എനിക്കും ഇപ്പോഴും, ഞാൻ പഠിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അവരുടെ കയ്യിൽ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന. ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലും ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ഇനിയിപ്പോ പിന്നെ ആവട്ടെ, ബട്ട് that can be life changing, but it has to be done over a period of time. It has to be done by trained persons. ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ പെയിൻ റിലീഫിനൊക്കെ ഈ മറ്റേ അവരുടെ ഈ അൾട്രാസൗണ്ട് തെറാപ്പിയും IFT അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് ഇഫക്റ്റീവ്. ഇപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി വേണം. അല്ലാതെ നീ റീപ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലേ, ഇപ്പം ഒരു പണ്ട് അപ്പൻഡിസെക്ടമി ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ നീ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ ദ റൈറ്റ്ലി സെലക്ടഡ് പേഷ്യന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. ബട്ട് ആൾക്കാർക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, എന്റെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ആൾക്ക് മുട്ട് മാറ്റിയപ്പോൾ ശരിയായി, എങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനി നടക്കുകയാണ്. ഒരു ഓർത്തോപീഡീഷ്യൻ അവരുടെ നല്ലത് വിചാരിച്ച് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വേറെ എവിടെയും പോയി ചെയ്യും. അപ്പോ അതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ. പക്ഷെ അവിടെ വാട്ട് മാറ്റേഴ്സ് ടു ദ പേഷ്യന്റ് അത് വേണമെന്നായിരുന്നു. അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും പേഷ്യന്റ് തന്നെ വരും. ഇപ്പൊ കുറച്ച് റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് സ്ലീപ്പ് കുറച്ച് കുറവാണ്, കുറച്ച് റെസ്റ്റ്ലെസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ഒരു കുറച്ചൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന, സേഫ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും? ആദ്യത്തെ കാര്യം എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത്, ഉറക്കക്കുറവെന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടത് അതെന്താ ഉറങ്ങാത്തതെന്നാണ്. അടുത്ത അവരോട് ഇത് തന്നെ ചോദിക്കണം. പക്ഷെ ചിലർക്ക് ക്രോണിക് സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. ചിലർ വർഷങ്ങളായിട്ട് ബെൻസോഡൈസപ്പീൻസ് കഴിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അതൊന്നും പെട്ടെന്ന് നിർത്തുന്ന എളുപ്പമല്ല. പിന്നെ റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയ ഒരാൾക്ക് റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും. അയാൾ സേഫ് ആണെങ്കിൽ, അയാൾ അഗ്രസീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഹാലോപെരിഡോളൊക്കെ ടാബ്ലറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ മെലറ്റോണിൻ, മെലോസെറ്റ് ഒക്കെ, അതൊന്നും വലിയ ഡ്രൗസി ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു മരുന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള കുഴപ്പം, നമ്മൾ അതിന്റെ കാരണം തപ്പാൻ മടിക്കും. അപ്പം അതിപ്പോ ബൈസ്റ്റാൻഡറോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് മരുന്ന് കൊടുത്താൽ ഇത് ഡെലിറിയം ആണ്, ഇപ്പൊ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആണ്, മരുന്ന് കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ നാളെ എണീറ്റില്ല എന്ന് വരും. എന്ത് ആവട്ടെ കൊടുക്കുന്ന ആരും പറയില്ല. അപ്പം നമ്മൾ നീജർക്ക് റിയാക്ഷൻസ് ജെറിയാട്രിക്സിൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും പേഷ്യന്റ് സേഫ്. കാരണം ആ ഒറ്റ സെർനേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാലോപെരിഡോൾ മതിയാവും അയാൾ 3 ദിവസത്തേക്ക് എണീക്കാതിരിക്കാൻ. ആ സമയം കൊണ്ട് ബെഡ്സോറായി, ആസ്പിറേഷൻ ആയി. സോ മോർബിഡിറ്റി ഈസ് വെരി ഹൈ ആൻഡ് ഓൾസോ മോർട്ടാലിറ്റി ഈസ് വെരി ഹൈ. ഇതൊന്നും അങ്ങനെ സേഫ് ഡ്രഗ്സ് അല്ല. IV ഹാലോപെരിഡോൾ ഒന്നും ക്യൂറ്റി പ്രൊലോങ്ങേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം, അരിത്മിയാസ് ഉണ്ടാക്കാം, കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഒരു ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ഡെലിരിയം വിച്ച് ഇസ് ഹിൻഡറിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്, ഓപ്ഷൻസ് വുഡ് ബി ക്വിറ്റിയപ്പിൻ ഇസ് വൺ ഓപ്ഷൻ, ഹാലോപെരിഡോൾ ഇസ് അനദർ ഓപ്ഷൻ, നെവർ ബെൻസോഡൈസപ്പീൻസ്. നിങ്ങൾ കൊടുക്കാതിരിക്കേണ്ട സാധനം നമ്മുടെ ആൽപ്രസോളാമോ, ക്ലോണാസിപ്പാമോ, ലൊറാസിപ്പാമോ ഒക്കെ, അതെല്ലാം ഒൺലി ഇൻ ആൽക്കഹോൾ വിഡ്രോവൽ ഡെലിരിയം, അതിൽ മാത്രമേ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ബെൻസോഡൈസപ്പീൻസ് ആർ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ്. അബ്സല്യൂട്ട് കോൺട്രാഇൻഡിക്കേഷൻ ആണോ? ഒട്ടും കൊടുത്തുവിടുന്നുണ്ടോ? കൊടുത്താൽ പണി കിട്ടും, അത്രേ. അടുത്തൊരു ചോദ്യം, യൂറിനറി അർജൻസി, വാട്ട് ക്യാൻ ബി ഡൺ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ബെറ്റർ? അവിടെയാണ് വീണ്ടും അത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഇൻകോണ്ടിനൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഏർജ് ആണോ, അത് പേഷ്യന്റിന്റെ ഇപ്പൊ ബ്ലാഡർ ഡയറി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവർക്ക് എഴുതാൻ കൊടുത്തു. അത് എത്ര മൂത്രം വെച്ച് പോകുന്നുണ്ട്, എത്ര ഫ്രീക്വന്റ്ലി പോകുന്നുണ്ട്. ചിലർക്ക് ഈ രാത്രിയിൽ എപ്പോഴും ഒഴിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. ചിലപ്പോൾ അത് ഡെലിവറി ആയിരിക്കും. അച്ഛൻ ഒഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എണീച്ച് പോയി അവിടെ നിൽക്കും, ഒഴിക്കത്തൊന്നുമില്ല, തിരിച്ചു വരും, പിന്നെ ഒഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകും. അപ്പൊ ഈ കൂടെ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്, ഓരോ പ്രാവശ്യം എണീക്കണമല്ലോ.
ഏർജൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ സ്ട്രോക്ക് കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് യുഎംഎൻ ബ്ലാഡർ. അപ്പൊ ഏർജ് ഇൻകോണ്ടിനൻസ് നമുക്ക് സോളിഫെനാസിൻ അങ്ങനെയുള്ള മെഡിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കാം. ബട്ട് ദാറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് മേക്ക് എ ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് വൈ ദിസ് പേഷ്യന്റ് ഇസ് ഹാവിംഗ് ഇൻകോണ്ടിനൻസ് rather than a blanket prescription. എല്ലാ ഇൻകോണ്ടിനൻസും കയറി ടാംസിലോസിന് അല്ല. പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. ഡൗട്ട്സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് എൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഏതായാലും നമുക്ക് ഒരു നല്ല അവയർനെസ് നൽകുന്ന പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. നമ്മളെ സാർ ഒരു ഡോക്ടർ സാർ ചോദിച്ചോളൂ ഒരു ചോദിച്ചോളൂ. എന്റെ ഫാദർ 93 ഇയർ ഓൾഡ് ആണ്. ബെഡ്ഡൺ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഹിക്കപ്സ് എപ്പോഴും മരുന്ന് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയാനായിരുന്നു. ഹിക്കപ്സ് മരുന്നുകൾ വല്ലതും കഴിക്കുന്നുണ്ടോ? കഴിക്കുന്നുണ്ട്, കുറെ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. റൈൽസ് ട്യൂബ് ആണോ ഓറൽ ഫീഡ്സ് ആണോ? റൈൽസ് ട്യൂബ് ആണ്, കത്തീഡ്രൈസ്ഡ് ആണ്, കുറെ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ സ്ട്രോക്ക് വന്നു. പലപ്പോഴും ഹിക്കപ്സിന്റെ ഒരു കാരണം GI ഇറിറ്റേഷനോ GRDയോ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പാൻറ്റോപ്രസോളോ ഡോംപെരിഡോണോ കൊടുക്കാം. സോഡിയം നോക്കണം. അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും നിൽക്കുന്നില്ല. അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോഡിയം ഒക്കെ, എങ്കിലും അത് മാറുന്നില്ല. കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള നല്ല ശബ്ദത്തിലാണ് ഹിക്കപ്സ് വരുന്നത്. അപ്പം യൂഷ്വലി ഹൈപ്പോനട്രീമിയ ഉണ്ടാക്കാം, GRD ഉണ്ടാക്കാം. റൈൽസ് ട്യൂബിന്റെ പൊസിഷൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കാം, ഒന്ന് റീപൊസിഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ സ്ട്രോക്ക് ഒക്കെയാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള അച്ഛൻ കിടപ്പാവൻ സ്ട്രോക്ക് വല്ലതും വന്നിട്ടുണ്ടോ? വന്നിട്ടുണ്ട്, സ്ട്രോക്ക് വന്ന് കിടക്കുവാണ്, ബെഡ്ഡൺ ആണ്. പോസ്റ്റീരിയർ സർക്കുലേഷൻ സ്ട്രോക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ ബാക്ലോഫെൻ ആണ് നമ്മൾ ഇതിന് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് എൽഡർലിയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം, അത് എൻകെഫലോപ്പതി ഉണ്ടാക്കാം, ഡ്രൗസിനെസ് ഉണ്ടാക്കാം. പക്ഷെ അച്ഛന് ഇപ്പൊ റൈൽസ് ട്യൂബിലാണ് കത്തീഡ്രൽ, ഓൾറെഡി ബെഡ് ബൗണ്ട് ആണല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇഫ് ദിസ് എ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് പ്രോബ്ലം ബാക്ലോഫെൻ കൊടുത്തു നോക്കാം. പക്ഷെ ഡ്രൗസിനെസ് ഉണ്ടാക്കും, ബാക്ലോഫെൻ എൻകെഫലോപ്പതി ഉണ്ട്. പിന്നെ RFT ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം. അപ്പൊ മസിൽ റിലാക്സിന്റെ ആണ്, ഡയഫ്രമാറ്റിക് ഇറിറ്റേഷൻ ആണല്ലോ, ബേസിക്കലി ഡയഫ്രമാറ്റിക് കൺട്രാക്ഷൻ ആണല്ലോ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ്. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പൊട്ടൻഷ്യലി ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആക്ച്വലി 93 ഇയേഴ്സിലെ മൾട്ടിമോബിലിറ്റിയിൽ ബാക്കി മരുന്നുകളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കാം. ഈ ബാക്കി ലോക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളാണോ എന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്യാൻ ബി വെരി ഡിസ്കംഫർട്ടിങ്. കണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പേഷ്യന്റിനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ അതാണ്. പിന്നെ ക്ലോർപ്രോമസിന്റെ ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതൊന്നും 93 ഇയേഴ്സിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ല. ഭയങ്കര ഡ്രൗസിനെസ് ഉണ്ടാക്കാം. താങ്ക് യു. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ട്. റെക്കറന്റ് ആയിട്ട് UTI വരുന്നുണ്ട്. റെക്കറന്റ് ആയിട്ട് അതിന് കുറെ മെഡിസിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് എല്ലാം കൊടുത്തു. പിന്നെയും ക്ലെപ്സി അല്ല, സ്യൂഡോമോണാസ് ഒക്കെയാണ് കാണുന്നത് കൾച്ചർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ. അച്ഛന് പനി വരുമ്പോ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കുന്നത്? പനിയില്ല. പിന്നെ എന്താ ഈ യൂറിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോ എന്തായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ട്? ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ വളരെ നല്ല ചോദ്യം മാഡം ചോദിച്ചത്, നന്നായി. ഇതാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം. ക്രോണിക് കത്തീഡ്രൈസ്ഡ് പേഷ്യന്റിനെ വെറുതെ പിടിച്ച് കൾച്ചർ ചെയ്യരുത്, യൂറിൻ റുട്ടീനും ചെയ്യരുത്. ബിക്കോസ് കോളനൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും, ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോ ഗ്രോത്ത് കിട്ടും. അത് തന്നെ മൾട്ടി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റന്റ്, അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമില്ല. അപ്പോ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, പനിയുണ്ട്, ഛർദിയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിറിയ ഉണ്ടാവും, ദീസ് ആർ ദ, ഇപ്പൊ ലോവർ അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെയാണ് പ്രസന്റേഷൻസ് ഓഫ് UTI. അല്ല യൂറിനിലെ പസൽസോ യൂറിൻ കൾച്ചർ പോസിറ്റിവിറ്റിയോ എപ്പോഴും ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു 60 ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്ക് വെറുതെ യൂറിൻ റുട്ടീൻ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കാത്തീഡ്രൈസ് ചെയ്ത പേഷ്യന്റിന് വെറുതെ കൾച്ചറും ചെയ്യരുത്. ചെയ്താൽ അത് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു കൾച്ചർ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ബൈസ്റ്റാൻഡർ ഇതുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇതിനെന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടത്, അപ്പൊ ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ പാടാണ്. പക്ഷെ രോഗിക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനോട് വന്നിട്ടുണ്ട്, യൂറിനറി അർജൻസി ഇൻ പോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക്. മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി അത് UMN ബ്ലാഡർ ആയിരിക്കും.
അപ്പം ഡെറ്റ് റിസർവ് ഓവർ ആക്ടിവിറ്റി കാരണമാണ്. അപ്പോൾ ട്രയൽ ഓഫ് സോളിഫെനാസിനൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ബട്ട് മെയിൽ ആണോ ഫീമെയിൽ ആണോ എന്ന് നോക്കണം. വേറെ കോസസ് ഉണ്ടോ എന്നും കൂടെ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം. പിന്നെ പ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഹൈപ്പർട്രോഫി എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്കിൽ യൂഷ്വലി ഏർജൻസി വരുന്നത്. പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന അളവ് ഇപ്പൊ രാത്രി 8 മണിക്ക് ശേഷം വെള്ളം കുടിക്കരുതെന്ന് പറയണം. വേറെ ഡയൂറിറ്റിക്സ് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് സോളിഫെനാസിനാണ്. പ്രസിപ്പിറ്റൻസി ആണ് ആർക്കെങ്കിലും യൂഷ്വലി സ്ട്രോക്ക് പോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്കിൽ വരുന്നത്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് മീറ്റിംഗ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ അനീഷ്. നമുക്ക് ഇന്ന് വളരെ എൻലൈറ്റനിങ് ടോക്കാണ് ഉണ്ടായത്. കാരണം നമ്മൾ ട്രെയിൻഡ് അല്ല പൊതുവെ. ഞാണെ തന്നെ നമ്മുടെ ബിസി OPD നമ്മൾ ഇതിനൊന്നും സമയം കൊടുക്കുകയില്ല. ഡോക്ടർ അനീഷ് പറഞ്ഞ മിസ്റ്റേക്സ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാം കുറച്ചേലും മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് വരുത്താൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിലും എൽഡർലി പേരൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ പേഷ്യൻസിനെ ആണേലും നമ്മുടെ തിരക്കിനിടയ്ക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ ഡോക്ടർ അനീഷിന്റെ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഡീപ്രിസ്ക്രൈബിങ്ങും അവരുടെ മെഡിക്കേഷൻ എല്ലാം സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അതെല്ലാം നോക്കുക. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോൾ അസസ്മെന്റ്, നമ്മളെ മെമ്മറി ഡിസ്റ്റർബൻസ്, പോളിഫാർമസി എല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഏതായാലും ഒരു വലിയ പോപ്പുലേഷൻ, ജെറിയാട്രിക് പോപ്പുലേഷൻ വരും. ആൾക്കാരുടെ ലോഞ്ചിവിറ്റി കൂടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഏതായാലും നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സമയം ചെലവഴിച്ച ഡോക്ടർ അനീഷിന് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ KGMയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞങ്ങളുടെ പേഴ്സണലായിട്ടും ഞാൻ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളും. താങ്ക് യു സർ.